ریاست تلنگانہ میں گرمی کی شدید لہر، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام سے چوکس رہنے اور دوپہر کے وقت بلا ضرورت سفر کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ ریاست تلنگانہ بشمول دارالحکومت حیدرآباد میں گرمی کی شدت اور لو کے قہر میں اچانک غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے شدید گرمی کا انتباہ دیے جانے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ انتہائی محتاط رہیں اور دوپہر کے وقت بلا ضرورت سفر کرنے سے گریز کریں۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست کے چیف سیکرٹری کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ صورتحال کی مسلسل نگرانی کریں اور تمام اضلاع، خاص طور پر شمالی تلنگانہ کے اضلاع کے کلکٹرز کو ہنگامی اقدامات کے لیے متحرک کریں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے اس موسم میں عوامی تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چیف منسٹر نے تمام بس اسٹیشنز، ریلوے اسٹیشنز اور عوامی مقامات پر ORS اور پینے کے پانی کے پیکٹ وافر مقدار میں دستیاب کروانے کو کہا ہے۔ انہوں نے شدید گرمی کے پیش نظر پینے کے پانی کی سربراہی اور برقی سربراہی میں کسی بھی قسم کا تعطل پیدا نہ ہونے کی بھی ہدایت دی ہے۔ علاوہ ازیں تمام پرائمری ہیلتھ سینٹرز اور سرکاری اسپتالوں کو لو لگنے کے معاملات سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنے کو کہا گیا ہے اور ادویات کا ذخیرہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ شہری اور گنجان آبادی والے علاقوں میں راہگیروں کے لیے سائے اور ٹھنڈک فراہم کرنے والے عارضی کولنگ شیلٹرز بھی قائم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آن لائن فارمیسیز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور کارپوریٹ تسلط کے خلاف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ملک گیر ہڑتال کی گئی۔ حیدرآباد میں بھی میڈیکل سٹورز بند رہے۔ آن لائن دواؤں کی فروخت کرنے والی کمپنیوں کے خلاف روایتی میڈیکل سٹور مالکان نے ملک گیر احتجاج کا راستہ اپنایا۔ کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے آج ملک بھر میں ہڑتال کی گئی اور شہر حیدرآباد میں بھی تمام اسپتالوں کے باہر موجود فارمیسیز صبح سے ہی بند نظر آئی۔ کیمسٹ ایسوسی ایشن کا موقف ہے کہ آن لائن فارمیسیاں بھاری ڈسکاؤنٹ دے کر ان کے کاروبار تباہ کر رہی ہیں اور بغیر کسی جانچ کے دواؤں کی ہوم ڈیلیوری سے غیر معیاری یا ممنوعہ دواؤں کی فروخت کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ کیمسٹ کی اس ہڑتال نے جہاں ایک طرف حکومت کی توجہ اس سنگین مسئلے کی طرف مبذول کرائی ہے، وہیں دوسری جانب عام شہریوں خصوصاً شدید بیمار افراد کی مشکلات میں اضافہ بھی کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ ملو بھٹی وکرمارکا نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ کے لیے مرکز کی جانب سے امداد کا مطالبہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر خزانہ ملو بھٹی وکرمارکا نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران تلنگانہ کی ترقی، تعلیمی بنیادی ڈھانچے اور کیپٹل ایکسپینڈیچر یعنی سرمایہ کاری کے اخراجات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے ریاست کے لیے 5,000 کروڑ روپے کے اضافی فنڈز کا مطالبہ کیا۔ نئی دہلی میں ہونے والے اس ملاقات کے دوران ملو بھٹی وکرمارکا نے مرکزی حکومت سے اسکیم فار اسپیشل اسسٹنٹ ٹو اسٹیٹ فار کیپٹل انویسٹمنٹ کے تحت تلنگانہ کے لیے 5,000 کروڑ روپے کی اضافی خصوصی مالی امداد کی منظوری دینے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے مرکزی وزیر خزانہ کو تلنگانہ حکومت کی جانب سے تعلیم، صحت، دیہی بنیادی ڈھانچے اور انسانی وسائل کی ترقی جیسے اہم شعبوں میں جاری بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اور فلاحی پروگراموں سے آگاہ کیا۔ اس ملاقات کا ایک اور اہم پہلو ریاست کا تعلیمی شعبہ اور بیرونی مالی امداد پر مبنی پروجیکٹس بھی رہے۔ ملو بھٹی وکرمارکا نے مرکزی وزیر خزانہ سے خاص طور پر ایک بڑی رعایت کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت کا موقف ہے کہ انسانی وسائل اور تعلیم پر ہونے والی یہ سرمایہ کاری طویل مدتی فوائد کی ضامن ہے، اسی لیے اس پر لگی مالیاتی حدود میں کچھ نرمی کی جانی چاہیے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے امید ظاہر کی ہے کہ مرکز کے تعاون سے ریاست میں جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار میں مزید تیزی آئے گی۔ تلنگانہ میں 2 جون کے بعد سے شراب مہنگی ہونے کا امکان۔ ریاستی حکومت شراب کی قیمتوں میں 10 تا 15% تک اضافہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ حکومت اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے شراب کی قیمتوں میں اضافہ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ 2 جون کے بعد سے شراب کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔
ریاستی حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی ایک 3 رکنی خصوصی کمیٹی نے اس معاملے پر ایک تفصیلی رپورٹ تیار کر کے حکومت کو سونپ دی ہے، جس میں شراب کی قیمتوں میں 25 تا 30% تک اضافے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عوامی رد عمل اور مارکیٹ کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت ابتدائی طور پر 10 تا 15% تک قیمتیں بڑھانے پر غور کر رہی ہے۔ شراب کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو لے کر سیاسی اور عوامی حلقوں میں ابھی سے بحث ہو گئی ہے۔ اگر تجاویزات منظور ہو جاتی ہیں تو پھر مختلف برانڈز کی شراب کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ تلنگانہ میں مختلف فلاحی اسکیمات اور ترقیاتی کاموں کے لیے اضافی فنڈز کی ضرورت ہے اور اسی مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے ایکسائز ڈیوٹی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ گائے کے نام پر ہونے والی موب لنچنگ، بے گناہوں کا قتل، نفرت کی سیاست اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کھیل اب بند ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ گائے کو قومی جانور کا درجہ دیا جانا چاہیے، کیونکہ ملک کی اکثریتی آبادی اسے صرف مقدس ہی نہیں بلکہ ماں کا درجہ دیتی ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ آخر وہ کون سی سیاسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے حکومت گائے کو قومی جانور کا درجہ قرار دینے سے گریز کر رہی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ گائے کے نام پر ہونے والی موب لنچنگ، بے گناہوں کا قتل، نفرت کی سیاست اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کھیل اب بند ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر گائے کو قومی جانور قرار دے کر اس مسئلے کا مستقل حل نکال لیا جاتا ہے تو نہ تو کسی کی جان جائے گی اور نہ ہی مذہب کے نام پر سیاست ہوگی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر نے دوہرے معیار کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ریاستوں میں کھلے عام گوشت فروخت ہوتا ہے مگر وہاں کوئی احتجاج نہیں ہوتا، جبکہ مسلمانوں کی آبادی والے علاقوں میں گائے کے نام پر خون ریزی ہوتی ہے۔ انہوں نے یکساں سول کوڈ کی مثال دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اگر قانون ایک ہونا چاہیے تو پھر جانوروں کے ذبح کے قوانین بھی تمام ریاستوں میں یکساں طور پر نافذ ہونے چاہیے، کسی قسم کی تفریق نہیں کی جانی چاہیے۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اقرا حسن چودھری نے سڑکوں پر نماز ادا کیے جانے کے حوالے سے جاری تنازع پر آئین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سڑکوں پر کسی ایک مذہب کے تہوار نہیں منائے جاتے، سڑکیں عوامی جائیداد ہیں اور ان پر سب کا برابر حق ہے۔ سماجوادی پارٹی کی کیرانہ کی رکن پارلیمنٹ اقرا حسن چودھری نے لکھنؤ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سڑکوں پر نماز ادا کرنے کے معاملے پر اپنی رائے ظاہر کی۔ اقرا چودھری نے کہا کہ ہندوستان کا آئین تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے اور آئین کے تحت کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی ایک مخصوص برادری کو نشانہ بنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سڑکیں پورے معاشرے کی ہیں، یہ کسی ایک فرد یا گروہ کی نہیں بلکہ تمام لوگوں کی مشترکہ جائیداد ہیں۔ جس طرح دیگر مذاہب کے تہوار اور پروگرام سڑکوں پر دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح نماز بھی محض 2 منٹ کی ہوتی ہے اور اس پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی ایک سمودائے کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنے کا بھی کوئی ادھیکار نہیں ہے سموِدھان کے تحت۔ تو سڑکیں ہیں، یہ بھی سبھی کی، سماج کی، سبھی ہمارے لوگوں کی سمپتی ہے اور جس طریقے سے دوسرے تیوہار ان پر منائے جاتے ہیں ان سے کسی کو آپتی نہیں ہے، تو نماز بھی 2 منٹ کی ہوتی ہے، اس سے بھی آپتی نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے عام مردم شماری کے ساتھ ساتھ ذاتی مردم شماری کرانے کا حکم دیے جانے کے بعد تلنگانہ کانگریس قائدین نے گاندھی بھون میں زبردست جشن منایا، آتش بازی کر مٹھائیاں تقسیم کی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ذات پات کی مردم شماری کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ عام مردم شماری کے ایک حصے کے طور پر ہی ذاتی مردم شماری یعنی کاسٹ سینسس کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اس تاریخی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے تلنگانہ کانگریس قائدین کی جانب سے گاندھی بھون میں جشن منایا گیا۔ حکومت کے مشیر وی ہنمنت راؤ کی قیادت میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنان نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر اپنی خوشی ظاہر کی۔ گاندھی بھون میں اس موقع پر آتش بازی کر کے مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو، سکندرآباد ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کے صدر دیپک جان، فشریز کارپوریشن کے چیئرمین متو سائی کمار کے علاوہ
कई दीगर मौजूद थे। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है कि ये फैसला समाजी इंसाफ की जीत है और इससे मुआशरे के पसमानदा तबकात को उनका हकीकी हक और मुनासिब नुमाइंदगी मिल सकेगी। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से पसमानदा और कमजोर तबकात की आवाज़ बुलंद करती आई है और सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म उनकी कोशिशों की तायद करता है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन की रवानगी का सिलसिला जारी। आज दोपहर 428 आज़मीन व आज़मात पर मुश्तमिल 22वां काफिला फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए रवाना हुआ। मुक़द्दस फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला कामयाबी के साथ जारी है। आज दोपहर नामपल्ली हज हाउस से 428 आज़मीन व आज़मात पर मुश्तमिल 22वां काफिला फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर हज हाउस में इंतहाई जज्बाती मनाज़िर देखे गए। हज हाउस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठा। आज़मीन की रवानगी के मौके पर अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफ़र पाशा, AIMIM याक़ूतपुर MLA जाफ़र हुसैन मेराज, AIMIM MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी के अलावा हज कमेटी के अराकीन व दीगर भी मौजूद थे। आज़मीन हज की रवानगी से क़ब्ल अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफ़र पाशा ने आज़मीन से खिताब किया और फ़ज़ाइल हज पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने आज़मीन को मनासिक हज की दुरुस्त अदायगी की तलक़ीन भी की और बारगाह इलाही में आज़मीन के हक़ में रिफ़त अंगेज़ दुआ फरमाई। बाद अज़ां आज़मीन की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। AIMIM MLA जाफ़र हुसैन मेराज ने आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की और मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस सफ़र के दौरान हरमैन शरीफ़ैन के आदाब व एहतराम को मलहूज़ रखने को कहा। तक़रीब में मौजूद उलमा इकराम ने आज़मीन से कहा कि वो पूरे सफ़र के दौरान सब्र का दामन थामे रखें और अपने कीमती वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत व मनाजात में ही सर्फ करते हुए हज मबरूर हासिल करने की कोशिश करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आज़मीन हज की सहूलत के लिए लाजमी करार दी गई GPS से लेस हज सुविधा स्मार्ट वॉच मुबैना बदउनवानी की जद में आ गई। आज़मीन ने सऊदी अरब पहुंचने के बाद घड़ियों के काम न करने का इंकशाफ किया। रियासत तेलंगाना समेत मुल्क भर से लाखों आज़मीन हज मुक़द्दस तरीन सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से इस साल GPS से लेस हज सुविधा स्मार्ट वॉच लाजमी करार दी गई थी, लेकिन स्मार्ट वॉच की फराहमी एक तनाज़े का शिकार हो गई है। आज़मीन हज का इल्ज़ाम है कि हज कमेटी ने स्मार्ट वॉच की फराहमी के नाम पर उनके अकाउंट से 7,000 रुपये जैसी खतीर रकम काट ली, जबकि मार्केट में घड़ी की असल कीमत इंतहाई कम बताई जा रही है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब पहुंचने के बाद 70% से ज़ायद आज़मीन ने ये शिकायत की है कि उनकी घड़ियाँ काम ही नहीं कर रही है। आपको बता दें कि साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 1,20,000 से ज़ायद आज़मीन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई थी, जिसे हज सुविधा स्मार्ट वॉच का नाम दिया गया था और ये दावा किया गया था कि ये घड़ियाँ आज़मीन की लोकेशन ट्रैक करने और हुजूम में लापता होने से बचाने के लिए बेहतरीन हिफाजती इक़दाम है। लेकिन आज़मीन ने जो हक़ाइक़ सामने लाए हैं वो इंतहाई चौंका देने वाले हैं। आज़मीन और सोशल मीडिया सारिफीन दावा कर रहे हैं कि आज़मीन के अकाउंट से 7,000 रुपये काट कर उन्हें 1,800 रुपये में मिलने वाली घड़ियाँ फराहम की गई हैं। आज़मीन का कहना था कि अप्रैल के अवाखिर में फ़िज़ाई किरायों में 10,000 रुपये का अचानक इजाफा करके उन पर माली बोझ डाला गया और अब स्मार्ट वॉच के नाम पर हज़ारों रुपये वसूल किए गए। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तनाज़ा सिर्फ कीमत तक महदूद नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मसला ये है कि महंगी घड़ियाँ काम ही नहीं कर रही है। कई आज़मीन का कहना है कि घड़ियाँ ना तो ऑन हो रही हैं और ना ही उन्हें चार्ज किया जा सकता है। आज़मीन का कहना था कि उन्हें ये बताया गया था कि घड़ी सऊदी अरब पहुंचकर एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन वहां जाकर पता चला कि 70% से ज़ायद घड़ियां महज प्लास्टिक का एक टुकड़ा साबित हो रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें एक आज़िम जिनकी अहलिया वहां लापता हो गई थी, ये बता रहे थे कि 7,000 रुपये की घड़ी ने इमरजेंसी में किसी भी किस्म की ट्रैकिंग या मदद फराहम नहीं की, क्योंकि बैटरी बमुश्किल 2 घंटे ही चल पाई।
आपको बता दें कि दिल्ली की एक कंपनी सीको इनोवेशंस को फास्ट ट्रैक टेंडर के जरिए उन घड़ियों की फराहमी का ठेका दिया गया था। अगरचे कंपनी का दावा है कि घड़ियां बिल्कुल ठीक है और आज़मीन हज उम्र रसीदा होने की वजह से उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज़मीन का शदीद एहतजाज उस दावे की नफी करता है। अब हुकूमत से ये पूछा जा रहा है कि मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने वाले लोगों के साथ करोड़ों रुपये का मुबैना घोटाला क्यों किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू अब खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए हैं। उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस घोटाले की आला सतही जांच करवाएं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुकाम ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंशियात की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए बैंकॉक से आए 2 हिंदुस्तानी मुसाफिरों को गिरफ्तार करते हुए 3 करोड़ रुपये से जायद मारियत का गांजा जब्त किया। जराए ने बताया कि DRI हुकाम ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी मंशियात स्मगलिंग के एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब करते हुए करोड़ों रुपये मालियत का गांजा बरामद किया है। हुकाम को एक इतला मौसूल हुई थी कि बैंकॉक से आने वाली परवाज के जरिए भारी मकदार में ममनू आशिया हैदराबाद लाई जा रही है। उसी इतला पर कार्रवाई करते हुए DRI के अफसरान ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले 2 हिंदुस्तानी मुसाफिरों को शक की बुनियाद पर रोका। जब उनके सामान की जदीद आलात के जरिए तलाशी ली गई तो कस्टम्स और DRI हुकाम भी दंग रह गए। कस्टम्स की नज़रों से बचने के लिए मंशियात को छुपाने के लिए इंतहाई अनोखा तरीका अपनाया गया था। बताया जाता है कि मंशियात को इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स यानी थर्मास के अंदर छुपाया गया था। पोटैटो चिप्स के टिन और खाने पीने के मुताबिक दीगर डब्बों और गत्ते के बॉक्सेस का भी इस्तेमाल किया गया था। उन डब्बों के अंदर से काले रंग के 24 पैकेट बरामद हुए जिनमें गांजा था। हुकाम के मुताबिक जब्त की गई मंशियात का कुल वजन 8 किलोग्राम से जायद है और उसकी कीमत 3 करोड़ 5 लाख रुपये से जायद है। DRI ने कार्रवाई करते हुए मंशियात जब्त कर ली और दोनों मुसाफिरों को NDPS एक्ट 1985 के सख्त क़वानीन के तहत गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। नलगुंडा जिले के केतीपली पुलिस स्टेशन के अहाते में खौफनाक आग भड़क उठी। अहाते पुलिस स्टेशन में रखी तकरीबन 100 मोटरसाइकिलें जलकर खाकसतर हो गई। जराए ने बताया कि केतीपली पुलिस स्टेशन के अहाते में आज अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लिपटों ने पूरे अहाते को अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस स्टेशन के अहाते में मुख्तलिफ हादसात, जराइम और दस्तावेजात की अदम मौजूदगी के बाद जब्त करके रखी गई गाड़ियां भी मौजूद थी। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां मौजूद गाड़ियों को हटाने का मौका भी नहीं मिल पाया। बताया जाता है कि आग लगने की वजह से तकरीबन 100 मोटरसाइकिलें जलकर लोहे के ढेर में तब्दील हो गई। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है, ताहम खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या किसी चिंगारी की वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस स्टेशन के अमले ने फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट को इतला दी। फायर ब्रिगेड के एहलकार फायर इंजनों के साथ फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब्त शुदा गाड़ियों के मालिकान का बड़ा नुकसान हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू की है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने सफ़र हज और उसके अखराजात के हवाले से सोशल मीडिया पर जारी बहस के दौरान वाज़ेह किया कि हुकूमत हिंद हज के लिए 1 रुपया भी नहीं देती। तमाम आज़मीन हज अपने ज़ाती खर्च पर सफ़र मुक़द्दस पर रवाना होते हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए हज के मामले पर खुलकर बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ सियासी क़ायदीन की जानिब से हाल ही में की गई पोस्ट पर सख्त एतराज़ जताते हुए कहा कि हज जैसे हसास मामले पर सियासत करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। किरण रिजिजू का कहना था कि पिछले चंद दिनों में 2 या 3 क़ायदीन ने हज को लेकर सोशल मीडिया पर बयानात दिए हैं जो कि हकीकत के बरक्स है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आज़मीन हज हुकूमत के इंतज़ामात और
ताउन से मुकम्मल तौर पर मुतमईन और खुश है, लेकिन जहां तक माली इमदाद का ताल्लुक है तो हुकूमत हिंद हज के लिए कोई फंड या सब्सिडी अदा नहीं करती। उनका कहना था कि हज इस्लाम का एक मुक़द्दस फरीज़ा है और हर मुसलमान जो सफ़र हज पर जाता है वो अपनी हलाल की कमाई और ज़ाती खर्च पर ये सफ़र तय करता है। किरण रिजिजू ने मज़ीद कहा कि हुकूमत का काम आज़मीन को सहूलियात फराहम करना है, उनके वीज़े, सफ़र और सिक्योरिटी के इंतज़ामात को यकीनी बनाना है, जिसके लिए मरकज़ी हुकूमत हमेशा पेश रहती है। उन्होंने अपोजिशन और दीगर रहनुमाओं से अपील की कि वो हज जैसे पाकीज़ा और मजहबी मामले को सियासी रंग देने से गुरेज करें। देखिए, मैं हज के बारे में कहना चाहता हूँ। हज को आज आप समझिए, मैंने कुछ पॉलिटिकल लीडर को उस दिन सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट को देखा, ये ठीक नहीं है। 2-3 नेता ने पोस्ट किए हैं हज को लेकर के। हज के लिए भारत सरकार ने जो भी समर्थन दिया है, आप सबको पता है कि हाजी लोग खुश हैं। जो हज के लिए जाते हैं वो अपने पैसे से जाते हैं। भारत सरकार 1 रुपया हम हज के लिए पैसे नहीं देते हैं। हर मुसलमान जो हज के लिए जाते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन अपने पैसे से जाते हैं, लेकिन व्यवस्था हम कर देते हैं और वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से। हज का जो मैनेजमेंट है वो टूर ऑपरेटर हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हम सिक्योरिटी देते हैं, हम हेल्थ का पूरा सुविधा देते हैं और पूरा उनका जो प्रक्रिया है, यहाँ से हमारा मंत्रालय से लेकर के विदेश मंत्रालय तक और सऊदी अरब में जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।